जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज आपण मान आउ एक रचना आनी योर मदर प्रायतः नवम दशम परीक्षा यही रचनाटी पड़ी थाए। तो आज आम आसतु आलोचना करवा योर मदर विषय। आज हेडिंग गुड़ाक दि जाता तो आगुरी कही परीक्षा पड़ी आउटलाइन्स अनुसार हेडिंग सब दि जाइए। तो हेडिंग अनुसार आउटलाइन्स अनुसार बर्तमान आम आलोचना करवा। फर्स्ट, हर नेम एज एंड अपीयरेन्स, तार ना तार बयस एवं से किपर देखा से विषय आम ये लिखा। मदर इज ए डिवाइन गिफ्ट टू ए मैन। माँ होचंती एक स्वर्गीय उपहार। डिवाइन बोले स्वर्गीय, गिफ्ट बोले उपहार टू ए मैन। ताले मनुष्य प्रति भगवानंकर एक नैसर्गिक उपहार होचंती किए ना माँ। सी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, अफेक्शन एंड ब्लेसिंग। तेणु से होचंती प्रतिमूर्ति, एम्बॉडीमेंट प्रतिमूर्ति। कहार प्रतिमूर्ति? स्नेह, अफेक्शन, लव भल पाइबा, ब्लेसिंग आशीर्वाद। तेणु से माँ होचंती भल पाइबार, स्नेहर एवं आशीर्वाद एक प्रतिमूर्ति स्वरूप। एंड आई एम ब्लेस्ड एवं मो कौन आशीर्वाद प्राप्त होइछि विथ सच ए लवली मदर। विथ बोले सहित सच एपरी एक प्रिय माँ पाइक। अनेक आम देखुवा समाज रे अनाथ शिशु अच्छा जो मैंने बापा माँ को हर कि अनाथ आश्रय रोचंती। तो आम भाग्यवान जी आम मान पाखे माँ अच्छा, बापा भी अच्छा। केतेक क्षेत्र में देखा जाए जे अल्प बयस माँ मैंने रोग पड़ मरी जाती, आउ शिशु अनाथ हो जाए, बापा को ऊपर प्रेसर पड़ी थाए। तो ये परिस्थिति कहार न आसू। तो आम समस्ते आमर पिलादिन साधारणतः पिलादिन जदि माँ नहांती ताले जीवनटा केते दुर्विषह लगे, जार नहांती से जानी। सो तो आम कहवा भगवान आशीर्वाद निश्चय छोट पिला प्रति। माता पिता छोट पिला कहीं माता पिता नथिले हुए तो जीवन में बहुत किसी हरैला भाया अनुभव होता है कि जहाँ माता पिता हर से जानते अनुभव कौन कह आवश्यक ना। तो आम आगे जावा। हर नेम इज तांकर ना होचंती माँ माँ को ना लिखा। सी इज अबाउट 38। से पाखापाखि 38। आम आम माँ बयस लिखा से अनुसार केते हर कम्प्लेक्शन इज फेयर। रंग तांकर शरीर रंग हो गोरा। ओके, आम आमर माँ शरीर रंग अनुसार लिखा। रंग कौन? सी बियर्स, से धारण कर राउंड एंड अट्राक्टिव फेस। राउंड बोले गोलाकार। तो मो माँ मुहटा हूँ गोलाकार एंड अट्राक्टिव बोले आकर्षणीय। ओके, देन नेक्स्ट आउटलाइन को जीवा। हर पोजिशन इन द फैमिली, परिवार रे तार स्थान को। सी इज ए हाउसवाइफ। तेणु केत माँ अच्छा जे चाकरी करेंगे, सर्विस होल्डर से क्षेत्र में लिखा। किंतु अधिकांश माँ तो घर स्त्री घरे रही काम दाम करते, परिवार कथा बुझी था, परिवार सदस्य कथा बुझी था। तेणु से अनुसार हाउसवाइफ लिखाई। ओके, सी इज ए हाउसवाइफ। सी लिव्स, से बास करते विथ अस, आम सहित, एंड एवं लीड्स द मेन एक्टिव रोल इन आवर फैमिली। आम परिवार रे लीड बोले आगे नवा। लीड रू लीडर होता है, लीड भर्ब, लीडर नाउन। से आगे नहीं था तो मेन मुख्य, एक्टिव सक्रिय, रोल भूमिका। तो परिवार रे मुख्य भूमिका हूँ निश्चय माँ नहीं कि आम पाठ पढ़ुचे सकाळ होगला, ए उठ रे टाइम होगला कि डाकुची आग माँ डाकुची ना, रे मो दो पानी पी, हाथ घस, मन पकई दिए नहीं कि। छोट पिला हाल तो घसई दिए, मुँह धोई दिए, सब कर दिए। टिके बड़ हो गले माँ मन पकई दिए ना। छुआ मैंने भावुए कहीं गोटे सकाल सकाल रविवार पर आज रविवार है कौन पाठ पढ़ोनी कि बाबू दात घसबनी, झाड़ा जीवनी। टाइम 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 सब कम करने पड़ता है। रविवार बोली 8टा दिन शोवा कि ना, से तो नुह। तेणु आमको चिड़चिड़ा लगे माँ जहाँ कही था आम भल कही था।
ओके तेणु से ही आम परिवार मुख्य आम इकोनॉमिकल मैनेजमेंट हेल्थ मैनेजमेंट फूड मैनेजमेंट बोले आम परिवार गोटे देश जमी चलैबार जमी मैनेजमेंट टेक्निक दरकार सेमती परिवार चलाइबा मैनेजमेंट टेक्निक दरकार तेणु कहार स्वास्थ्य भल अच्छे से अनुसार कौन रोषे हम एमती बेल पड़े दिन को केते प्रकार रोषे हबार थाईपे विभिन्न पिठापणा इत्यादि अच्छी किए करते आग्रह सहकारे आम उपर जो रोषे पड़ जाए आम के कट कट फुट कट कहीं था तो आम आरे थाई कि समस्त को रोषे आरेनि ओके भारी कष्ट लगे तेणु माँ ही जड़े परिवार मुख्य भूमिका ग्रहण करता है सी गेट्स अप फास्ट से गेट अप बोले उठा फास्ट प्रथमे बिफोर पूर्वर अदर फैमिली मेंबर्स अन्य परिवार सदस्य तो अन्य परिवार सदस्य उठा पूर्व प्रथमे माँ ही उठी था कारण उठे तार नित्यक्रम अच्छी तार नित्यक्रम सर घर द्वार ओलिया हम नहीं कि चुली लिपा हम पाँच चोपड़ा हम फुल तोड़ा हम केते काम आम उठला बेलू मार नित्यक्रम सरी जाइए रोषेबास कर बाहर नहीं सी स्वीप्स द फ्लोर से चटाण ओढ़ थाए स्वीप ओढ़ा झाड़ू करवा एंड कीप्स आवर होम नीट एंड क्लीन एवं घर को परिष्कार परिच्छन्न रखी थाए सी कीप्स एवरी हाउस होल्ड थिंग्स प्रत्येक घर जिनस हाउस होल्ड थिंग्स इन ऑर्डर क्रम रखी था चेयर जोटी रहा कथा टेबुल जोटी रहा कथा कपड़ा जोटी रहा कथा बुट जोटी रहा कथा बुक्स जोटी रहा कथा नहीं कि रोषे सामग्री जोटी रहा कथा तो विभिन्न जिनस जोटी जहाँ रहा कथा से सजाड़ी ठीक क्रम रखी था सी कुक्स फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली से रोषे कर कुक ऑल द मेंबर्स समस्त सभ्य परिवार समस्त सभ्य मान से रोषे कर नहीं कि बुझी थाए कहार कौन प्रिय पुणी से अनुसार से रोषे कर कहार बैगण प्रिय तो कहार पोटल प्रिय नहीं कहार मुग प्रिय तो कहार हरड़ प्रिय तो विभिन्न परिवार सदस्य चाहिदा भिन्न भिन्न प्रकार क्या बैगण पोड़ा भल लगे तो क्या बैगण छणा भल लगे क्या आलू पोड़ा भल लगे तो क्या आलू कषा भल लगे क्या बड़ी भल लगे तो क्या बड़ी भल लगे तो विभिन्न परिवार सदस्य चाहिदा अनुसार से रोषे कर समस्त चाहिदा पूर्ण कर ओके गोटे गप मन पड़ुची थे स्वामी स्त्री कहीदे शुणा थे स्वामी स्त्री भितर कली लगे स्वामी कहला तू घर रही कौनटा करुचे मु खटी खटी दिन जाक आसुची तू घर रही ऐश कर हौ स्त्री दिने रागिकी कहला ठीक अच्छे मुझे बिलू जाऊँगी कम कर तुम घर कम संभाल घर द्वार झाड़ू कर रोषेबास कर गाई खाया दब पिला कथा बुझ सब तुम कर मुझे हाँ पुरुष रागिकी कहला हाँ ठीक अच्छे जा तू तो स्त्री से दिन गला कम करने आम कर आसला आसला बेलू पुरुषटी मुंडे हाथ देकर बस स्त्री जहाँ हो बहुत दिन बाहर को जाइए हाँ लोक से मिसला काम दाम कला मन फ्री से हसी हसिक आसला बेलू देखला बेलू स्वामी तार बस बाहर घर बाहर क्यों कौन है ना 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 ये कम मो द्वारा नुह तू तू तो घर संभाले मु काली जीवा कम कर ना रोषे ठीक से कर पारा ना गाई कथा बुझी पारला ताको भारी ओडिया अड़ुआ अड़ुआ लगिला भावला एते काम कि घरे रही स्त्री लोक मैंने एते काम कि अरे बाप रे मो द्वारा ये काम नुह कौन सी काम से ठीक से कर पारा ना ठीक क्रम कर पारा ना पिला कथा ठीक से बुझी पारा ना पिला आइला को कांदुची बाप मुंडे हाथ देकी बस ठीक अच्छे तेणु माँ मान भूमिका निश्चय परिवार रे सब बेस गुरुत्वपूर्ण नेक्स्ट पॉइंट को जा व्हाट सी डज टू स्पेंड ए टाइम तो जो समय ताको मिलता है से कौन करता है समय केमती कटे था से माई मदर ऑलवेज कीप्स हर सेल्फ बिजी बिजी बोले व्यस्त कीप हर सेल्फ बिजी निजक से सर्वदा व्यस्त रखी था आज जेहेतु सी इज एन एक्टिव लेडी से हूँ जड़े सक्रिय महिला
ଅଳସ ବହି ନୁହଁ, ବଦନ ବହି ନୁହଁ। ସି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସେ ଗଣିତରେ ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ଗଣିତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣାଅଛି। ତ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣାଅଛି ଆମେ ଲେଖିବା, ଯାହାକୁ କୁକିଂ ଭଲ ଜଣାଅଛି, ଭଲ ରୋଷେଇ, ସି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ କୁକିଂ ଲେଖିପାରିବା। ଯାହାକୁ ନାଚ ଜଣାଅଛି, ସି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଡାନ୍ସିଂ, ଯାହାକୁ ଗୀତ ଜଣାଅଛି ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ସିଙ୍ଗିଂ। ଓକେ, ତ ଯାହାର ଯେଉଁ କଳା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଲେଖିବା ଆଉ। ସି ଗାଇଡ୍ସ ମି, ସେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଇନ୍ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ, ମୋ ଯେଉଁ ଘର ପାଠ ଦିଆହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ସି ପ୍ରିପେୟାର୍ସ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସିଜନାଲ୍, ଋତୁ ଅନୁସାରେ। ସିଜନ୍ ରହିଛି ସିଜନାଲ୍, ସିଜନ୍ ବୋଲେ ଋତୁ ନାଉନ୍, ସିଜନାଲ୍ ହେଲା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍। ତ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଜେଲି, ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଆଚାର। ତ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାମ୍, ଜେଲି ଓ ଆଚାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ କେଉଁଥିରୁ? ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଆମ୍ବ, ଲେମନ୍, ଲେମ୍ବୁ, ଟାମାରିଣ୍ଡ ବୋଲେ କଇଁଆ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭସ୍ ଇଟ୍, ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଫର୍ ଅସ୍, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କ ମାଆମାନେ ତ କରନ୍ତି ନା, ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର, ଟମାଟୋ ଆଚାର, ପଣସ ଆଚାର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ଆଚାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଶିଶିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଭାତରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଚଟିକିରି ଯେଉଁ ଟକରା ମାରିକି ଖାଇଥାଉ, ନାଇଁ କି? ଓକେ, ସି ପ୍ରିପେୟାର୍ସ, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତିଆରି କରନ୍ତି ଘରେ ଘିଅ ତିଆରି କରନ୍ତି ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ, ନାଇଁ କି? କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍, ନଡ଼ିଆରୁ ତେଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଘରେ ରହିକି ସମ୍ଭବ ଫର୍ ଆୱାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ଆମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଘିଅ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରିପେୟାର୍ସ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କେକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ନାଇଁ? ଏମିତି କାକରା, ଆରିସା, ସୁଜି କାକରା, ମଣ୍ଡା, ବିରି ଲଡ଼ୁ, ତାପରେ ସରୁ ଚକୁଳି, ମୋଟ ଚକୁଳି, କେତେ କ'ଣ ପିଠା ହେଇଥାଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନୁସାରେ। ଆଣ୍ଡ ଡିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ତରକାରୀ ଇନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅକେଜନ୍ସ, ଯେଉଁ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସିଥାଏ, ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସି ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ବୋଥ୍, ଉଭୟ, ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ। ସି ରିଡ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସକାଳେ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ରିଡ୍ସ ଭଗବତ ଗୀତା ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଆଉ। କାରଣ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚାୟକ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଛୁଟିରେ ହେଲେ ଅଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଗୀତା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। କିମ୍ବା ଯଦି ପୁରାଣ ବହି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ହର୍ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଇବର୍ସ। ରିଲେସନସିପ୍, ସମ୍ପର୍କ, ତାର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ? ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଣ୍ଡ ନେଇବର୍ସ, ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ନାଇଁ, ଘରେ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଜେଜ, ଜେଜି, ନାଇଁ, ବଡ଼ାପା, ସାନାପା, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସି has a good and firm relationship not only with the family members but also with the neighbors. The she has a good, ଭଲ, and firm ମାନେ ଦୃଢ଼ ରିଲେସନସିପ୍, ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି, କେବଳ, with the family members, କେବଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, with the neighbors, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। when, ଯେତେବେଳେ, anyone of our family, ଆମ ପରିବାରର କେହି ଜଣେ falls ill, ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, she takes care of him, ସେ ଯତ୍ନ ତାର ନେଇଥାନ୍ତି, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଦିନ ରାତି, ନାଇଁକି? ରୋଷେଇବାସ, ତାର ଘର କାମ ସହିତ ଆମର ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖି, ମାନେ ଆମର ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି, କି ପାଣି ଯେଉଁ କନା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଥାପି ଦିଅନ୍ତି, କି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଦରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଆଣି ପାଖରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ତ ସୋ ମେନି ସେବାସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଆୱାର ମଦର୍ସ ଡୁ ଫର୍ ଅସ୍, ଏଇଟା ଲେଖାନି ଆଜ୍ଞା, ମନେ କରିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ଇଜ୍ ଇଟ୍? ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍, ନାଇଁ କି?
ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ କ'ଣ କଥା ଦେଖିବା। She guides say and controls others either by moral advices or by soft words। ତାହେଲେ ସେ ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି, ଜଗିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଇଦର ବାଇ ହେଲେ ଦ୍ୱାରା ମୋରାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନୈତିକ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମଧୁର କଥା କହି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହି, ଆଉ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଗପ ଛଳରେ ହେଉ ବା ନୀତି କଥା ଛଳରେ ହେଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସି ଗିଭ୍ସ ଏ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ସେ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରତି, କାହା ପ୍ରତି ବା କାହା ଆଡ଼କୁ, ଦ ନେଇବର୍ସ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ, ଇନ୍ ଦେୟାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ସ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। କି କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ହେଉ, କି କାହାର ବାହାର ତର, କି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, କି କାହା ଘରେ କିଏ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ, ତା ଯାଇ ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କି ହସ୍ପିଟାଲ କିଏ ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କାହାର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ସି ଟେକ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ, ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଯାହାକୁ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, ଯେଉଁଠି ଟେକ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଭର୍ବ, ପାର୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ୍। ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେରେମୋନିଆଲ ଅକେଜନ୍ସ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ଅବସରରେ, ଅକେଜନ୍ ଅବସର ଅଫ୍ ନେଇବରହୁଡ୍ ତ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା କି କାହାର କ'ଣ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ଘରେ ହେଲା, ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମା ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର କାମ ସାରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତ ଏସବୁ ଆମେ କାହିଁ ଲେଖୁଛେ ନା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଅନୁଭବ କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଭଳି ରଚନା କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ଆମର ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଯେ ମାଆର ଭୂମିକା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିକି ଲେଖିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଘୋଷିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଘୋଷିବା ଯଦି ହଁ କେବଳ ଟର୍ମ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଟର୍ମ ତାକୁ ଘୋଷିଲେ, ବନାନ ଘୋଷିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନୁଭବର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେ ଖାଲି ୱାର୍ଡ଼ର ଇଂଲିଶ ମନେ ରଖି କି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଲେଖିବା କଥା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଆର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ହର୍, ତୁମେ ତାଙ୍କଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରିଥାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଗୁଣ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଫର୍ ମି, ମୋ ପାଇଁ, ସି ଇଜ୍ ଦ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ଫର୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ବୋଲେ ପରି, କାହାର ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ହ୍ୟାପିନେସ୍, କମ୍ଫର୍ଟ ବୋଲେ ଆରାମ। ତ ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ ମାଆକୁ ଦେଖେ। ତ ମାଆର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ନିରାପଦ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ହର୍ ବିକଜ୍, ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ବା ଭଲ ପାଏ କାରଣ ଅଫ୍ ଦ ନୋବେଲ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଲାଇକ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଦୟାଭାବ, ସିମ୍ପାଥି ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା। ମନେକର ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିକିରି ଆମ ଘରେ ସାନ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଗଲା, କାନ୍ଦିଲା ପଡ଼ିକିରି, ନାଇଁ ମା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲାଠୁ ଆରେ ରେ 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 କ'ଣ ହେଲା କି ରେ ହେ କହିକି ସେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଗଲା ପିଣ୍ଡାକୁ ସେଠୁ ଗୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ ଗୋଇଠା ମାରିଦେବ, ନାଇଁ କି, ମାନେ ଛୁଆକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରି ମାରିଲାରେ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲାରେ ସେ କହିକି, ନାଇଁ କି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କିଏ ସେ ମନେକର ଭିକାରୀଟେ ଆସିଲା ଲୋକ ମାଗିବାକୁ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଜମାନା ତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଭଲ ଭିକାରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଭିକାରୀ କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିକ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିକ ଅଯଥାରେ ଗଲା।
ଆଜିକାଲି ଭିକାରୀ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ପାନ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା କହି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ତୁମ ଉପରକୁ ବେଳେବେଳେ, ସମ୍ମାନ ବି ନାହିଁ। ସେ କି ଭିକାରୀ ହୋ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ମୋ ମତରେ, ଜମାରୁ ନୁହଁ। ଦୟା ଜମାରୁ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେ ରୋଜଗାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇଛି, ତାକୁ ଦେଲେ ତୁମର ଦେବାଟା କାମରେ ଆସିବ। ନହେଲେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେଲ ପତିଆ ନା ଦେଖେଇକି, ମୋ ରୋଜଗାର ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲି, 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି, 50 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ଜୋର ବଢ଼ିଆ ସରୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବ, ଯିବ ଯାଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ଼ କରିବ, ନହେଲେ ମଦ ମାଡ଼ କରିବ, ଅନର୍ଥରେ ଗଲା। ତେଣୁ ଭିକାରୀକି ଚିହ୍ନିକି ଭିକ ଦେବା ଦରକାର। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ମୋ ମତରେ, କାରଣ ଟଙ୍କାର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ। ଫଳ ଅଛି ଘରେ, ଫଳ ଦେଲ, ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଲ, ଚାଉଳ ଦେଲେ ବିକିଦେବ, ମଧ୍ୟ ବିକି ମଦ ଖାଇଦେବ। ଯଦି ବା ସେ ଭିକାରୀ ହେଇନି, ଆମେ ଆସିଲା ଭିକାରୀ ହେଇନି ମାନେ ଭିକାରୀ କି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ଅଳସୁଆ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବା, ଭାବୁଛି ସେ ଖାଇବ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ବିକିବ କି? ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇକି ବିକିବ ନା, ବିକିଲେ କି ନେବ? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା। ତାହେଲେ ତାଠୁ ଏ ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଥି, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲେ ତ୍ୟାଗ, ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ। ଘରକୁ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଲା, କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଆଗ ନିଜେ ନ ଖାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ରଖିଥିବ, ନୁହେଁ କି? ଓକେ, ତ ତ୍ୟାଗର ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି, ଘରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ପାଖ ପଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିବାର ଅବହେଳା କେବେ କରିନଥାଏ। ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ସ, କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଅଲଗା। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ମୋରାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ତାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଫେଲୋ ଫିଲିଂ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଜର ଆପଣାର କରିବାର ଭାବ, ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଯେଉଁ କଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫେଲୋ ଫିଲିଂ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ହର ସଫ୍ଟ, ତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ପୋକେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ତାଙ୍କର ମଧୁର କଥା, ସ୍ପୋକେନ୍ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହୋଇଛି, ତ କୁହାଯାଇଥିବା ସ୍ପୋକେନ୍, ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋକେନ୍, ମଧୁର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ଡ ବିହେଭିଅର୍, ଆଣ୍ଡ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର, ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିଥାଏ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫର୍ମସ୍, ଏକ ରିଫର୍ମ ବୋଲେ ସଂସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଭଲ, ଅନେକ ଭଲ ସଂସ୍କାର ମୋଠି ଆଣିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ୟୁର୍ ମଦର୍ ବା ମାଇ ମଦର୍ ରଚନା। ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟ ତ ଚାଲିଛି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛେ, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା, ନବମ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।